सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ सच्चियां कहानियां ते। तेरे वर्गी कुड़ी नाल कोई एक दिन नहीं कट सकदा। तलाक चाहिदा मैनू तलाक। रात दे सनाटे विच बीत्या वक्त शोर मचाउंदा उसके कन्नां विच रड़कन लगा। उसने दोवां हत्थां नाल कन्न बंद कर लए पर आवाज़ तुर अंदर तक वड़ गई। अणचाहियां यादां दे इस रौले विच करम कई दिनां तो उणदी सी। उसलवट्टे लैंदियां मसां रात कटदी सी। खिड़की विचों झात रहे चन्न दी रोशनी उसदियां अखां विच चुभ रही सी। उसने अखां नूं होर घुट के बंद कर लिया। बंद अखां विच मर मुक गईयां छावां दे परछावें घुम्मण लगे। सोना कुदरत दी बख्शी दात है पर रिश्तियां दे चक्रव्यूह विच फसी करम कोल इह दात उसदे अपणिआं ने कदों दी खोह लई सी। जद दी तू मेरी जिंदगी विच आई है मेरा कोई कम नहीं बने। पता नहीं किहो जी नेश पल्ले पै गई मेरे। तू मेरी जिंदगी दी सब तो वड्डी गलती है। उसने कन्नां विच रड़कदी आवाज़ नूं बंद करन दी एक कोशिश विच सिर हेठां सराहना कन्नां उत्ते रख लिया। गाल कड्डदिआं तेरी इन्नी हिम्मत वध गई कि तू मेरे मोबाइल चैक करें। उस दिन मूँह ते वज्जी चपेट दी याद नाल वो त्रिपक के मंजे उत्ते बैठ गई। करम यादां दी घुम्मण घेरी विच फसदी जा रही सी। कमरे विच उसदी जिंदगी नालों घट हनेरा पसरिया होया सी। मैं की करां कि सचमुच मैं इन्नी माड़ी हाँ। मेरी गलती की है। मेरे नाल ये सब क्यों हो रहा है। उसदियां अखां विच पता नहीं किन्ना नीर वह गया सी। काहली नाल उसने खेस दा लड़ फड़ के अपने उत्ते ला दिता ते सराहना परे सुट दिता। बत्ती जगा के उसने पखे ते नज़र टकाई। तेरे वर्गियां फाहा ला के मरदियां रंडगे बंद कर अपना रंडी रोना। करम धावां मार मार रोन लगी। की नाम है तुहाडा? रिसैप्शन काउंटर ते तैनात कर्मचारी ने पूछया। करमजीत कौर मरी जी आवाज़ विच जवाब आया। उम्र 28 साल। हटकोरे भरदी ने अपनी अखां पूंझियां। कर्मचारी ने मूँह चक के अपने अगे खड़ी बेबस औरत नूं नज़र भर के देखिया। कित्थे आए हो? पिंड गुजरां तो। 100 रुपये जमा कराओ। करम ने कंबदे हत्थां नाल अपने पर्स विचों 100 दा नोट कढ के काउंटर ते रखिया। पर्ची लैके वो कुर्सी ते जा बैठी ते उसदियां उणदियां अखां अपनी वारी दियां उड़ीक करन लगियां। भैन जी आ तुहाडा मुंडा है? करम दी कुर्सी कोल बैठी एक औरत ने दूजी औरत नूं पुछया। हाँ जी भैन जी मेरा छोटा मुंडा है। उदासी विच घिरी होई दूजी औरत ने कहा। की होया इहनूं? किन्ना सोहणा जवान मुंडा है तुहाडा। वाहिगुरू रब भी किन्ना। उसदी अधूरी छड्डी गल दा मतलब उत्थे बैठी करम दी समझ विच पूरी हो गई लगी। की दस्सां पहलां लगदा सी ओपरी कसर है। बथेरा बाबे चेलियां कोले लैके जांदे रहे कोई फर्क नहीं पिया। हार के घर बह गई। मेरी कनेडा वाली भैन ने कहा दिमाग दे डॉक्टर कोल लैके जाओ। किन्ने महीने यही सोचदी ने लंघा दिते कि मेरा मुंडा किहड़ा पागल है। जद नहीं पेश चली किते तां इत्थे आ गई। डॉक्टर कहंदा डिप्रैशन होया इहनूं। दवाई चलदी है आराम है पर कदे कदे कमल घोटदा है। बड़ी दुखी हाँ भैन जी हस्पताल विच कदे कोई खुशी नाल नहीं जांदा। नानक दुखिया सब संसार। वाहिगुरू वाहिगुरू। करम नूं उत्थे बैठा हर शख्स उदास बेचैन नज़र आया। मानसिक पीड़ तो परेशान पागल औरत रोना बंद कर ना तंग कर मैनू। ये ड्रामे मेरे कोल नहीं करने। मैं बिजी हाँ। हर वेले तेरे रंडी रोने नहीं सुन सकदा। जा अपने पागलों के डॉक्टर तो दवाई लैके आ। ये गल बोल उसके जहन विच गूंज उठे। उसका रोना नहीं रुक रहा सी। उसनूं महसूस हो रहा सी जिवें वो किसी हनेरी घाटी विच भटक रही है जिथे दूर दूर तक उदासी दुख ते पीड़ा तो इलावा कुछ भी नहीं दिस रहा सी। टुट चुके दिल अते रिश्तियां दे दिते जख्म चों थां पीड़ दा सलाब उसनूं डरा रहा सी। करमजीत कौर अपना नाम सुन के करम हिम्मत करके उठी। जदों करम ने डॉक्टर दे कमरे दा दरवाज़ा खोलिया तो उसनूं अपनी पीड़ दा एहसास वधेरे होया। अंदर जा जदों डॉक्टर दे मूहरे बैठी डॉक्टर ने उस वल ध्यान ना देख के कहा करमजीत जी जेकर मैं गलत नहीं तो तुसीं मेरे कोल पिछले 1 साल विच तीजी जां चौथी बार आए हो। करम धावां मार रोन लगी। कारण होई है हाँ जी मैं दवाई लिख दिंदा पर इस डिप्रेशन विचों निकलण लई तुहानूं उस कारण नूं खत्म करना पैना है। जो चीज़ तुहानूं इन्ना दुख दे रही है उस तो दूर हो जाना ही बेहतर है नहीं तो सारी जिंदगी दुखी रहोगे।
ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਰਹੂੰਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਸਰ। ਉਸਨੇ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਭਰਿਆ। ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਆਊਂਗੀ। 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਓ, ਡੋਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਘਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਵਿੱਚ ਚੋਂਭਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਫਾਹ ਲਾ ਕੇ ਮਰੂਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸਮਝਣਗੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੁਖੀ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਤੰਗ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਮਾਰੂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੀ ਕਰਮ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੌਂਕ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਨੇ ਆਟੋ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਮਾਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਸੀ। ਕਰਮ ਨੇ ਬੋਝਲ ਮਨ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਉੱਠਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉੱਠੀ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੀ ਦੇਖ ਮਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪੀੜ ਨੂੰ ਕਰਮ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪਰੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਝਲਕੀ। ਕਰਮ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸਕਰਾਈ। ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਰਮ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਜਿਆ। ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਫੋਨ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆ ਗਈ ਹੋਸ਼। ਹੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣ। ਹੋਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲੂ ਛੁੱਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਪਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹੀ ਬੈਠੀ। ਕਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਹੌਂਕਾ ਭਰਿਆ। ਉਸ ਰਾਤ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਧਾਰੀ ਨੀਂਦ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ ਕਰਮ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਮਾਧੜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਤੰਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ BA ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਲਾਡਲੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੀਤੀ। ਕਰਮ ਦਾ ਵਿਆਹ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣਵੀਰ ਨਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਭੂਆ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੱਦ ਵਾਲੀ ਕਰਮਜੀਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਤਿੱਖੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼, ਲੰਬ ਸਲੰਬੀ ਗੁੱਤ, ਮਿਰਗ ਨੈਣੀ ਮੁਟਿਆਰ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਲ ਦਿੰਦੀ। ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਭੈਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦੱਸੀ। ਅਗਲਾ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਰਮ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਕੌਰੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਵਿਆਹ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਅੱਧ ਭਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਜੋ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੀ। ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਕਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਚੇਤੇ ਆਈਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਮ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚਾਅ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਬੁਣਦੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਹਸੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਅਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਦੇ ਸੌਖੇ ਰਸਤੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਹਮਸਫ਼ਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਕਰਮ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਖ਼ਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਕਰਮ ਨੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਲਪਨਾ ਵਿੱਚ
उसका अपना घर, बच्चे, समझदार पति शामिल सन। पर जदों कमरे का दरवाज़ा खुलिया तो उस खड़ाक नालों मुड़ हकीकत की दुनिया विच परत आई। रणवीर के कदम करम वल वधदे बहुत वार लड़काए। वो बैड ते आके धड़म करके डिग गया। सुखी सुखी मैं बहुत प्यार करदा तैनू, मैं मजबूरन फस गया। सुखी सुखी करम दे सुपने अस्त हो गए। सारी रात उसके सुपनों की टुट भज हुंदी रही। सवेर तक सोचां दा ताना बाना उलझिया रहा। सारी रात वो सुखी वाली पहली पहेली सुलझाउण दी कोशिश करदी रही। रणवीर दी सवेर आए अख खुली। वो बिना कुछ कहे बाथरूम अंदर वड़ गया। करम कमरे विच बैठी मन ही मन विच रणवीर नूं किन्ने सवाल पुछदी रही। सवालां ने उसके अंदर तूफान मचा दिता। बाथरूम विचों निकल के रणवीर ने पहली बार करम वल ध्यान दिता। बिना कुछ कहे वो कमरे विचों बाहर निकलण लगा सी कि करम ने उसकी बांह फड़ के पुछ लिया, सुखी कौन है? हथ छड्ड मेरा। रणवीर की बेरुखी ने करम नूं धुर अंदर तक लीरां कर दिता। मेरे नाल विआह क्यों करवाया जे सुखी दी चाह है तैनूं? करम ने हिम्मत करके रणवीर नूं पुछया। रणवीर कमरे विचों निकल गया ते सवालां दे जवाब उडीकदी करम ते सुपनिਆਂ विच रंग भरन तो खुज गए। अपने हत्थां ते लगे मेहंदी गट्टा, अखां विच किन्ने सुपने, लाल सूहा चूड़ा, चमका मारदा सूट ते सुपने पूरे होण दी आस विच उसका खिड़िया चेहरा मुझरा गया। मेहंदी वाले हत्थों विचों टुट्टियां लकीरां दिसन लगियां। चेहरे ते फिकर दियां लकीरां उभर आईयां। पिछले 3 साल तो मानसिक पीड़ा सहंदी करम ने अपने माँ बाप अगे अपने दुखां दी पटारी कदे नहीं खोली सी। हालात इन्ने बदतर बन गए सन कि बंद दरवाजे पिछे उस नाल इह जिहा वरतावा हुंदा जो अनकह ते असहन सी। रणवीर की कोशिश सी कि करम अपना तलाक मंगे, पर करम समाज विच बदनामी के डर तो अते तलाक के कलंक तो बचन लई चुपचाप दहशत सहंदी रही। विधवा सस नूं रणवीर दे इस वरतावे पिछे कारण पता सी, पर झग्गा चुक के अपना ढिड नंगा हुंदा सी। मां दे दबाअ करके रणवीर ने करम नाल विआह तां करवा लिया सी, पर गल आखिर दिल मिलन दी सी जो उसने कदे करम नाल मिलाया ही नहीं सी। दुनिया लई करम रणवीर दी पत्नी सी, पर असल विच रणवीर सुखी नाल रिश्ता निभा रहा सी। एक बार तां करम ने रणवीर दे फोन तो सुखी नाल गल करके उसनूं ताड़िया सी, जिसका सिट्टा निकलिया कि रणवीर ने करम नूं सरीरक पीड़ देनी शुरू कर दित्ती। रणवीर दी हर गल थप्पड़ नाल मुकदी। रिश्तेदारी अते करम दी मां उसनूं परिवार दे वाधे बारे प्यार नाल पुछण लगे। करम बेवस सी। घटदे भार ते बेरंगे चेहरे नूं देख के सब ये सोचण लगे कि करम बीमार रहिंदी है, जिस करके मां बनन रुकावटां आ रहीआं हन। पर किसी ने उसकी मानसिक पीड़ा वाल ध्यान ना दिता, क्योंकि शरीर की ढिल मठ सब स्वीकार कर लेंदे हन, पर दिमाग की ढिल मिठ नूं पागलपन की निशानी मान लिया जाता है। करम की हर संभव कोशिश का नतीजा हार ही सी। करम डिप्रैशन में चले गई। 1 साल तो डिप्रैशन दी दवाइयां खा रही सी। उसकी जिंदगी उसनूं दर्द ही दे रही सी। रणवीर नूं जरा तरस ना आउंदा। वो करम नूं होर परेशान करन लगा, इस उम्मीद विच कि करम जां तां मर जावे जां तलाक लै लवे। बदनामी अते कलंक के डर कारण करम ने अपने भविख नूं दाਅ ते ला दिता सी। सुपने मर गए सन ते करम जिंदगी जिउण दी थां जिंदगी कट रही सी, जिवें कोई सज़ा होवे। उसने अपनी जिंदगी ते रोक ला दित्ती सी। 3 साल रणवीर करम दियां इच्छावां, उम्मीदां, चावां नूं एक एक करके मुकाउंदा रहा। मजबूर करम हौंके भरदी रही। मंजे नाल मंजा होई रहिंदी, बस स्वाह गिनदी रहिंदी। हस्पताल के जनरल वार्ड विच सवेरे सवेरे एक बजुर्ग औरत नूं शिफ्ट किया गया। डॉक्टर साहब मरीजां नूं चैक करन लई वार्ड विच आए। किवें हो माता जी, ठीक हो? डॉक्टर ने हस के पुछया। तैनूं 40 सालां विच पता नहीं लग्या तेरी मां किवें हो सकदी है? उस बजुर्ग औरत का जवाब सुन के करम हैरान रह गई, पर डॉक्टर ते उसकी टीम उच्ची उच्ची हੱਸਣ लगे। मरदी नहीं अजे तेरी मां, फिकर ना कर। करम हैरान सी कि एक डॉक्टर की मां जनरल वार्ड विच क्यों है। उसनूं तां भी VIP ट्रीटमेंट मिलना चाहिदा सी। इन्ने नूं डॉक्टर करम नूं चैक करन उसके बैड कोल आके खड़ा हो गया। हाँ जी, किवें हो तुसीं? करम ने हल्का जिहा मुस्कुरा के अखां बंद कर लईआं। नर्स ने BP चैक किया। BP हाई, तुहाडा हार्ट बीट वधी हुई है। टेंशन तां नहीं लै रहे तुसीं?
कोई मैਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਕਰਮ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸੁੱਤਾ ਮਨ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੀ। ਵਕਤ ਹੱਥੋਂ ਫਿਸਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਨ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਂ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪਲੋਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਛੋਹ ਨੇ ਕਰਮ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਜਨਰਲ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਹੌਲ ਖੁਸ਼ਮਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਤਰ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਰਮ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਲਈ ਉੱਠੀ, ਪਰ ਸੱਟ ਦੀ ਪੀੜ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਕੁਝ ਹਾਦਸੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਧੱਕਣ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹਾ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਈ ਕੁੜੀਏ। ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਦੇਖ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਆਂ, ਤੀਜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਓਨੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇਣਗੇ। ਮਾਰ ਹੰਬਲਾ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਤੂੰ। ਕਰਮ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਮਹਿਸੂਸਿਆ, ਜੋਸ਼ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਔਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ। ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੁੜੀਏ। ਕਰਮ ਦਾ ਅੱਧਾ ਦਰਦ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਬੈੱਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਆਹ ਲੈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ। ਸਮੇਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੀਂ। ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਤੇ ਕਰਮ ਵੱਲ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਕਰਮ ਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਬੀ ਪੈ ਗਈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੀਲ ਕਰਮ ਦੇ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀ। ਮਨ ਉਦਾਸੀ ਵੱਲ ਦੌੜਿਆ। ਸੋਚਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੌਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਧਾਵਾਂ ਮਾਰ ਰੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮ ਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਧਿੜ ਬੁਣ ਚਲੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬਲਣ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਅਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਗ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਉਮਰ, ਸੋਚ, ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਿੜਦੇ ਅਤੇ ਮੁਜਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਪਨਾ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮਨ ਅੰਦਰ ਪਲ ਰਹੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਕਤ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਸੋਚ ਸਦਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ BA ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਮਰ ਨਿਆਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਲੱਗੀ।
मैं सुपनिਆਂ ਦੀ सल्तनत ਦੀ शहजादी बन गई। बहुत सारे छोटे छोटे सुपने पूरे होण लगे। पति ने जद भी छुट्टी कट्टण लई मुंबई तो वापस आउणा, मेरे निक्के निक्के सुपनिਆਂ ਨੂੰ पूरे करना। जल्दी प्रभु ने मैनू मां बनण ਦਾ सुख दिता। बेटे ਦੇ जन्म ਨਾਲ एक सुपना पूरा होया। फिर एक दिन मैं एक ਵੱਡਾ सुपना देखिया तो उसनूं पूरा ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। मैं मुंबई रवाना हो गई। सुपना देखिया कि मेरा पति मैनू देख के खुश होवेगा ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। पर हकीकत ने सब कुछ बदल दिता। मेरा पति किसी औरत नाल रह रहा सी अते उसदे 2 बच्चे सन। मेरे अंदर सारे सुपने मर गए। मैं अपने हत्थीं अपनी जिंदगी नूं स्वाह करन लगी। मेरे सुपनिਆਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ मैं अपनी जिंदगी ਦਾ अंत ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ, क्योंकि मैं सुपनिਆਂ ਨੂੰ ही अपनी जिंदगी समझण ਦੀ गलती कर बैठी सी। सूरज अगर डुੱਬ जावे ਤਾਂ उसदे रोमांच ਵਿੱਚ कोई घाटा नहीं पैंदा, क्योंकि वो अगली सवेर फिर चमकदा है ते दुनिया ਨੂੰ रोशन करदा है। मेरे पिता जी ने मैनू समझाउंदिਆਂ अवतार सिंह पाश द्वारा लिखी कविता कुछ सतरां सुणाईਆਂ सन। सब तो खतरनाक वो दृश्य हुंदा है जिहदे विच आत्मा दा सूरज डुੱਬ जावे ते उसदी मरी होई धुੱਪ ਦੀ कोई छितर तुहाडे जिसम दे पूरब विच खुभ जावे। उस दिन तो मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करन दी कोशिश कीती सी। मेरे पिता जी दी एक गल ने मैनू मेरी गलती दा एहसास करवाया सी। दुनिया विच कोई भी पिछे जाके शुरुआत तां नहीं कर सकदा, पर अज शुरू करके नवां अंत जरूर कर सकदा है। मैं अपनी जिंदगी ते एक नवीं शुरुआत कीती। सच जानियो जिंदगी गुलजार है। सुपनिਆਂ ਨੂੰ जन्म देण वाला सुपनिਆਂ दे मरण नूं कबूलन दी हिम्मत रखे। इस धरती ते कुछ भी स्थाई नहीं है। जेकर हालात मुताबक तुसीं अपने आप ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ हो ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੋ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਦਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੀ 2 ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਟਟੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ। ਹਰ ਬੁਰੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਬੰਦ ਜਵਾਨ ਝੀਲ ਵਾਂਗ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਚਮਕ, ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਕਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਉਡਾਨ ਭਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੀ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਹੋਈ ਕਰਮ ਨੂੰ ਥਾਪੜਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਉਰਫ ਕਰਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਭਰੀ। ਜਿਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਹੱਥੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਪਾਇਆ ਉਸਨੇ ਸੁੱਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰਮ ਹਸਪਤਾਲ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਟਾਂਕੇ ਖਿਲਾਉਣ ਗਈ। ਕਰਮ ਨੇ ਨਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਔਰਤ ਹਨ, ਤੀਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ OPD ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਰਸ ਨੇ ਟਾਂਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਈਡੀਅਟ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।